understand coding and decoding. All right. Coding and decoding ante what is meant by coding and decoding? The first thing is ఎప్పుడైతే పేపర్ ఇచ్చాడో first you have to write all the numbers from the A to A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, E, U, V, W, X, Y, Z అని పేపర్ మీద రాసుకోమన్నాను. ప్రతి లెటర్ కి నంబరింగ్ ఇవ్వండి, ఎందుకంటే కోడింగ్ డికోడింగ్ వీ హ్యావ్ 3 మార్క్స్ వెయిటేజ్ కాబట్టి సింపుల్ గా వచ్చే మార్కులు ఆల్ఫాబెటికల్ దాంతో. డోంట్ నెగ్లెక్ట్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ లో ఒక దాన్ని ఇంకో దాంట్లోకి మార్చుకోవడం, ఒక కోడ్ ని ఇంకో కోడ్ లోకి మార్చుకోవడం, ఆ కోడ్ యూజ్ చేసి ఇంకో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి కోడింగ్ డికోడింగ్. ఇందులో యు నో దట్ A equal to 1, B equal to 2, already we know, C equal to 3, D equal to 4, just identification. E for the elephant, చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటాం. E for the elephant, we are going for the 5. Okay, 5 legs. Then F6, we can write the F in a different form, is a 6. G7, G lo 7, see the G7. Then 8 can be taken as a H, పైన రెండు క్లోజ్ చేస్తాయి. Next 9, next 10, 11, సూర్యకిరణాలు 11. Next K, 12, సరిగంపాలు 11. L for the 12. M and W, M కి రివర్స్ చేస్తే W. M కి W కి difference is 10. Both are odd numbers and both are prime numbers. M and reverse చేస్తే W. Both are 13 and 23. 10 is a difference. N is equal to 14. Can identify why the figure is N is equal to 14? November 14th is the Children's Day. November 14th. N for the November. Next O and Q. O ki just chinna slide point iste, chinna talk iste, we are getting as a Q. Both are odd numbers, 15 and 17. The difference is 2. Then P, Sridev, 16 vayasu. The movie is called 16 vayasu. P is equal to 16. Then we are going for the Radhesham, is a 18 and 19. T20 match, T20. Then you are going for the U21. Then victory, V for the 2, victory. You know that X, Y, Z. Eldava, start cheddava. H, what is our number? H, what is the number? Type cheyandi. H ki em cheppanu? H, what is the number? Chappali. H is what number? 8. Perfect. 8. Pine pedte 8. Then next one, A. What is the A? We know that 1. That's suppose palle. F. F for what? F la raskoch other form lo 6. Perfect. Next D, you know the 4. First 4, last 3 man telusu. C, you know that. B, you know that. E for what? E for what? Elephant. E for what? Elephant. How many? What is the answer? 5 legs. Then J for what? J for 10. Perfect. Then I for what? I for I end. I 9. Perfect. Next L. What is the answer for the L? L enti 13. M is equal to 13. 13 plus 13 is 26. L for what? L for ఏం చెప్పాను? L కి ఏం చెప్పాను? L 12, సరిగంప. L సరిగంప. Next K. What is the answer for the K? What is the value for the K? 11. Next, what is the next one? M for 13. M ki reverse enti? W. M reverse cheste W. What is the W value? 23. Yes, both are. Next, perfect. Next point, what is the N value? N for what? What is the N value? 14. November 14th, Children's Day. Next, what is the next one? Q ki opposite enti? 17. Q ki opposite enti? O. What is the value for the O?
What is the value for the O? 15. O ki Q ki 15. 15 and 17. 2 is the difference. Then what is the Radhesham? What is the value for the R? What is the value for the R? 18, 19. Is it 18? R for the 18? Yes, perfect. Radhesham, yes for the 19. W. M reverse W 23. O reverse Q. Q for the 17. O for the 15. What is the V value? What is the V value? What is the V value? V 22. Victory. 2. Victory. Your hands. Your fingers. Next. What is the next one? What is the next one? P for Sridevi. What is the answer? 16 Then what is the next one? Why you know that? T, Z, S, T. Did you understand? This is the case. This is the reverse order. The second thing is, Virande, 2 minutes. Inka we are going for the application oriented. Idamta already man channappu nechukunde. But the main thing is you are going for the application. Next. Reverse order in the sense, just remember the reverse order. Reverse order, ఎలా రాసాం ఇందాక దాంట్లో we are writing in a vertical way. Vertical రాసాం. Horizontal రాసాం. Vertical రాయడాన్ని reverse అంటాం. Vertical రాయా సార్ A, B, C, D రెడీగా రాసుకొని రెడీగా ఉండాలి ఎగ్జామినేషన్ లో G, H, I, J, K, L, M. ఓకే M. 1 minute. M. తర్వాత బ్యాక్ నుండి ఫ్రంట్కి రండి ఇలా రండి పైనుంచి కిందకి కాదు N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ రివర్స్ ఆర్డర్ అంటే A ఈక్వల్ టు Z. ఏ అంది ఫస్ట్ నుండి ఫస్ట్, Z అంది లాస్ట్ నుండి ఫస్ట్, B అంది ఫస్ట్ నుండి సెకండ్, Y అంది లాస్ట్ నుండి సెకండ్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ ఆర్డర్. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? రిమెంబర్ A ఈక్వల్ టు Z. క్లియర్? A equal to Z. L 1 and 26 both are opposite. First to first letter. Next, we are going for the by. Otherwise, you can go for the boy. Boy in the మాట వచ్చినప్పుడు O is silent. B for the Y. Then you are going for the crossroad. Let me just C and X. We can identify the first three, last three. And D and W. Then you are going for the love. Katka we know. The first thing you have to understand, the symbol is called as a love. Love we are getting as the LOVE kada. Divide into two equal parts. Two equal part divide చేస్తే L వస్తే O రావాలి, O వస్తే L రావాలి, V వస్తే E రావాలి, E వస్తే V రావాలి. Therefore L for the O వస్తే O for the L, E వస్తే V రావాలి. అంటే 2 pairs out of 26 లో 4 అయిపోయింది. Next you are going for the few. F వస్తే U, U వస్తే F. Next Gandhi Tata. Otherwise, don't remember the Gandhi Tata. Gandhi Tata ఎప్పుడు గుర్తొస్తుంటాడు కాబట్టి go with the GS silent T. GST, goods and service tax, is one of the topic for the essay rating as well as GD topic. GST, goods and service tax. Next, we are going for the calm down. S వస్తే H రావాలి, H వస్తే S రావాలి. That is the symbol. Next, we are going for the Indian Railways. I for the R for the I, Indian Railways. Then you are going for the Pakata cards, Jackie and Queen. J for the Q, Q for the J. Next PK, Pawan Kalyan. Otherwise, whatever the thing, you can go the PK movie. K of the P Raval, P of the K Raval. Next thing is M for the man, M for the N for the M. The 13 and lost 13, man. Next, that is the that is the case. Do you understand? Did you understand? See here, the final point, the last and final point, topic lo gelipotanu. The first thing is in the గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది love, LOVE. ఇది ఒక్క మాట గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, LOE and LOVE and LO. The second thing is calling as the Indian Railways. Then we are going for the GST. Then we are going for the calm ga undu. Then we are going for the PK, Pawan Kalyan. These are the case we can talk about that. Okay, ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా we can identify. Clear? All of you clear beta? ఇంతవరకు అర్థమైందా లేదా? ఇంతవరకు అర్థమైందా? Clear all of you? టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. వెయిట్ చేయండి 1 minute. All the basics is done. We are going for the part 1.
1 minute. The part 1 here. Part 1 చూడు. ఫస్ట్ లిసన్ గైస్, నెక్స్ట్ 10 నిమిషాలు అయిపోద్ది. ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇందులో కరెక్ట్గా విను. కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ లో దేర్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. 3 ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్. ద మోడల్ నెంబర్ 1, letter. The model number 1 is a letter coding, linear coding. Simply saying that letter is also called as a linear code. What is the meaning of linear coding? Letter to letter comparison. For example, A, B, C is coded as B, C, D. What is the code for Anits అన్నాడు. లీనియర్ కోడింగ్ లో ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలి? ప్రతి లెటర్ ని కంపేర్ చేయాలి. ఎలా కంపేర్ చేయాలి? ఏబిసి ఉంది. The ABC, if we compare with this, if we take is a BCD, that is called letter to letter comparison. If we take a letter to letter comparison, every letter is increasing by 1. అయితే పెరగచ్చు లేదా తగ్గచ్చు. ఏదైతే లాజిక్ ఉందో ఆ లాజిక్ దీనికి వేయాలి అన్నిటికి. Now what is the answer now? B, O, J, U, T, because every letter is increasing by 1. That is the thing. Linear coding లో we can have the different forms +1 +1 +1, otherwise +1 -1 +1 -1, so on, otherwise +1 +2 +1 -1, ఇలా -2, ఇలాగ డిఫరెంట్ వస్తాయి. ఏదైతే లాజిక్ ఐడెంటిఫై చేస్తావో దీనికి వేయాలి. లెటర్ టు లెటర్ ఇస్ కాల్డ్ as a linear coding. The second thing you have to understand, ఇక్కడ 3 letters ఉన్నాయి, ఇక్కడ 5 letters ఉన్నాయి. లీనియర్ కోడింగ్ ఈజీగా అర్థం కావడానికి ఇక్కడ 3 ఇచ్చి ఇక్కడ ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3 ఇచ్చాడు ఏబిసి, ఇక్కడ 3 ఇవ్వాలని రూల్ లేదు. యూ కెన్ గివ్ మోర్ దాన్ 3 ఆర్ 2 ఆర్ 7. ఇక్కడ అన్నిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏబిసి ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. ఈ రెండు మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా పర్లేదు. ఏదైతే లాజిక్ ఉందో ఈవెన్ 100 లెటర్స్ కైనా మనం అప్లై చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a linear coding. ఆల్ ఆఫ్ యు క్లియర్ బెటర్? ద సెకండ్ పాయింట్, వెయిట్, కరెక్ట్గా వినండి. The second point is called as a jumbled coding. దీని ఏంటంటే is called as a crisscross coding. Crisscross అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ it is a 4-letter word అనుకో, the crisscross can be taken like this matter. For example 5 అనుకో, when we have a odd, this is a left hand side 2, right hand side 2. The center one is appear like this. For example 6 అనుకో, depending upon that we can take in a 3 and 3. Otherwise some cases we can take a 2 and 2 and 2 and this combination. For example, let us consider the 7. The first 3 and the last 3, the center one will be appear like this. This is called as a crisscross method. Sir, how the questions will be? Questions ఎలా ఉంటాయి ఇందులో? Questions will be, for example, the question is Anits is coded as NAIST. What is the code for Raghu అన్నాడు. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇది లీనియర్ కోడింగ్ గా, అదర్వైజ్ క్రిస్ క్రాస్ కోడింగ్ ఎలా తెలుస్తుంది? ద సింపుల్ వన్, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ Anits, the same letters in this, ఏ లెటర్స్ అయితే ఉన్నాయో అవే లెటర్స్ అందులో అపియర్ అవుతాయి, మారో. ఇందులో మేబీ ద సేమ్ లెటర్స్ విల్ బి అపియర్డ్. ఏ ఉంది, ఎన్ ఉంది, ఐ ఉంది, టిఎన్. అండ్ ద సెకండ్ ఐడెంటిఫికేషన్, హౌ టు ఐడెంటిఫై ద క్రిస్ క్రాస్ మీన్స్, ఇందులో 5 ఉంటే ఇచ్చిన దాంట్లో కూడా ఖచ్చితంగా 5 ఉండాలి. అంటే బోత్ షుడ్ బి ఈక్వల్, ఇస్ ఈక్వల్ టు 5 ఈక్వల్ టు 5. ఇక్కడ 3 ఇస్తే 3, ఇక్కడ 5 ఇచ్చి 7 చేయమంటే మనం క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ లో చేయలేము. ఎందుకంటే మెథడాలజీ మారిపోద్ది. దీని మీద బేస్ చేసుకునే కదా మనం దీనికి వెళ్ళాలి. దీని మీద బేస్ చేసుకుని దీనికి వెళ్ళాలి అంటే క్రిస్ క్రాస్ కరెక్ట్ గా తగలాలి. 5కి ఎంతైతే అప్లై చేస్తున్నావు, దేర్ ఫోర్
the 5 letter మీకు కావాలి చెప్పాను. The 5 letter can be dividing into 3 parts. This is called NA. This is ST. The same letter is appear. Apply same logic for the Raghu. Therefore, Raghu can be coded as this is A, this is R, and this is U, this is H, this is G. This is called the code for the Raghu. అర్థమైందా లేదా? థర్డ్ మెథడ్ తర్వాత చూద్దాం ఆఫ్టర్ 10 minutes తర్వాత. ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ క్లియర్. కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏం లేదు. ఇందాకలా పీకేలు, పవన్ కన్యాలు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ అయితే మనకి రాయడానికి అవ్వదు. ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ లో వైట్ పేపర్ ముందే ఇస్తారు కాబట్టి A to Z రెడీగా రాసుకుంటే ఆ ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. M for the 13, W for the 14, N equal to 14 గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవ్వకముందే బ్యాక్ సైడ్ రాసుకొని రెడీగా ఉంటే ఈజీలీ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ వాట్ మోడల్, ఏ మోడల్ అంత ఐడెంటిఫై చేయగలగా. అది లీనియర్ కోడింగ్ గా, క్రిస్ క్రాస్ కోడింగ్ గా. Now we are going for the previous questions. Question number 1 on screen, please. Question number 1. Your answer, please. What is the answer? The summer, your answer. Summer is coded as runner. What is the code for the winter? Your time starts now. Only 1 minute for the question. First of all, అది linear coding గా, criss cross coding గా ఐడెంటిఫై చేయి. Your answer A, B, C, D, E. Already I give a red color answer. B, I, O, U, E, R. You see clearly, question పడగానే నేను ఏం చెప్పాను? డోంట్ ఫాలో ద హారిజాంటల్ వే. సమ్మర్ కిందన రన్నర్ రాసుకో. అప్పుడు ఈజీగా కోడ్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో, లెటర్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో తెలిసిపోతుంది. లైక్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ చూడండి. సియర్ దిస్ ఈస్ అ థింగ్. ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే పైన కింద రాసుకుంటే నథింగ్ విల్ బి. ఇక్కడ ఇంకా తెలియడానికి ఏం లేదు. ఇక్కడ సి క్లియర్లీ ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ +1, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ -1 +1 +1. ఇక్కడ సేమ్ లెటర్స్ అపియర్. ఇంకెలా ఎట్టి పరిస్థితిలో మార్చకూడదు నువ్వు. అంటే ఇక్కడ 6 ఇచ్చాడు, ఖచ్చితంగా ఇక్కడ 6 ఇవ్వాలి. యు అండర్స్టాండ్? 6 ఇవ్వాలి రూల్ కాదు. ఇక్కడ మేబీ ద నెక్స్ట్ లెటర్, ఇక్కడ ఒక లాజిక్ ఫాలో అవుతున్నాడు. ఫస్ట్ 1 +1 అయింది. ద ఫస్ట్ 1 +1 అగైన్ -1, థర్డ్, ఫిఫ్త్ 1, 3, 5 letters are changed, whereas second and 6th, 7th letters are not changed. ఏదైతే లాజిక్ వచ్చిందో అదే లాజిక్ అప్లై చేయాలి. ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా మార్చకూడదు. ఇస్ ద ఇన్ఫోసిస్ 2019 క్వశ్చన్. క్లియర్ గైస్? ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్? కెన్ ఐ గో విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ఆన్ స్క్రీన్ ప్లీజ్. నాకు చెప్పండి, ఇది లీనియర్ కోడింగ్ గా, క్రిస్ క్రాస్ కోడింగ్ గా? TCS 2020 క్వశ్చన్. Is it linear coding గా, క్రిస్ క్రాస్ కోడింగ్ గా? ఫస్ట్ చెప్పండి ఆన్సర్. అయిపోయింది. క్రిస్ క్రాస్ ఎలాగైనా అవ్వచ్చు. క్రిస్ క్రాస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as a jumble. Is it క్రిస్ క్రాస్? క్లియర్? Is it క్రిస్ క్రాస్? చూడండి, ఇందులో సార్ ఎలా సార్ క్రిస్ క్రాస్ అని చెప్పేస్తున్నారంటే, ఇక్కడ ఇన్యాక్టివ్ లో వాట్ ఎవర్ ద లెటర్స్, ద సేమ్ లెటర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఖచ్చితంగా. దీస్ ఆర్ 3, 6, 8 సేమ్ లెటర్స్ అపియర్. కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ గో విత్, నేను బిఫోర్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకముందు, డయాగ్రామ్ చూడకముందు చూడు. ఎగ్జామినేషన్ లో ఇన్ యాక్టివ్ అని రాసుకున్నాం. వీఆర్ గివింగ్ ఎస్ పిట్కెనీ అని ఉంది. ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు. ఇందులో కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ద ఈ అండ్ ఈ, ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ హ్యాపెన్? హియర్ ద VI, IV, that is the case. So the computer, the first thing I'm going for the computer, is it right? కంప్యూటర్ లో ఇది అన్నాడు టీ ఎలా రాస్తున్నాడు? రివర్స్ చేస్తున్నాడు అంటే ET. అయిపోయింది. ఇంకా నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ రా. ఎందుకు సార్? ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చిన అవుట్ ఆఫ్ 1, 3, 5 లో ఓన్లీ ద 2 హ్యావింగ్ యాజ్ ఎ ET, 2 హ్యావింగ్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ లెటర్స్ ఆర్ 2E. బట్ వీ హ్యావ్ టు బి డేంజరస్. చాలా డేంజర్ గా ఉండాలి. ఎందుకు డేంజర్ సార్? బికాస్ ద 5th ఆప్షన్ ఇస్ నన్ ఆఫ్ దీస్. ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి చెక్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ ఆఫ్ దీస్ లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ET పెట్టియచ్చు. సెకండ్ ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ దీస్ ఒక్క లెటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఎందుకు సార్ నన్ ఆఫ్ దీస్ అవుతుందంటే చూడండి ఒక్కసారి ఎందుకు అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ET, UP, MO, CR యాజ్ పర్ ద నేను చూపించిన ప్రకారం
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడు ఇలా పెట్టాడు అనుకో ఆన్సర్ ETUPO 1 minute OMCR. ఇక్కడ చూడండి ఎంఓ వచ్చాను, ఇక్కడ ఓఎం. దిస్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్, ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్. కానీ అది ఆప్షన్లో ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఇచ్చాడు. నేను చూడమన్నాను ఫస్ట్ 2 పెట్టి వెళ్ళిపోరా అని. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఓఎం అంటే మార్పు అయిపోతుందో దెన్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. సో ఎక్కడ ఎప్పుడు వెళ్ళాలి ఈటీ అన్నదానికి, ఎప్పుడు ఫస్ట్ 2 లెటర్స్ అవ్వాలి. ఇక అన్ని 4 ఇట్లో ఈటీ మాత్రమే, ఒక నెంబర్కి మాత్రం ఈటీ ఉంది. ఇక్కడ 5th ఆప్షన్ వీ హావ్ టు బి కేర్ఫుల్. ఎప్పుడైతే నన్ ఆఫ్ దీస్ లేకుండా ఇక్కడ ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ అదే ఐడెంటిఫై చేయాలి. సమ్ అదర్ ఇక్కడ ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీఈ అని ఉందనుకో, నన్ ఆఫ్ దీస్ బెటర్. 10 క్వశ్చన్ కి నన్ ఆఫ్ దీస్ ఉండదు, టీఈ ఉందనుకో, అప్పుడు ఈటీ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అవ్వాలి, వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఒకవేళ అందులో ఓటీ వచ్చినా టీఎం వచ్చినా ఆ రాంగ్ చేసిన విల్ గెట్ ఎ బోనస్ పాయింట్. యు అండర్స్టాండ్? సో క్లియర్ బెట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? ప్లీజ్ సే ఎస్ ఆర్ నో, ప్లీజ్ సే ఎస్ ఆర్ నో, రెస్పాండ్. అర్థమైందా లేదా? ఎస్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద కంప్లీట్ వన్. దిస్ కాల్డ్ కంప్లీట్ వన్. తారుమారు చేసుకొని జంబుల్ వాట్ ఎవర్ ద లెటర్, ద సెంటర్ లెటర్ లాస్ట్ ఇటుపక్క వచ్చాయి 5, 6, 7. సో 5, 6, 7 ఇటుపక్క వచ్చాయి, 1, 2, 3 అటుపక్క వెళ్ళాయి. కానీ మెయిన్ థింగ్ ఈస్ ద ఐడెంటిఫికేషన్. అది ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలి డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ థింగ్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద పార్ట్ 1, పార్ట్ 2. లాస్ట్ అయిపోయింది 12 minutes స్పీడ్ గా. ఇస్ ఇట్ మెథడ్ 1 మెథడ్ 2 టైప్ చేయండి. మెథడ్ 1 మెథడ్ 2? మెథడ్ 1 ఇస్ ఏ లీనియర్, మెథడ్ 2 ఇస్ ఏ క్రిస్ క్రాస్. చెప్పాలి, ఇన్బాక్స్ టైప్ చేయి. మెథడ్ 1 మెథడ్ 2? టైప్ ఇన్ ఇన్బాక్స్. నువ్వు క్వశ్చన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మెథడ్ 1 నీరజ్, ప్లీజ్ చెక్. మెథడ్ నెంబర్ 2 ఎస్. ఎందుకు మెథడ్ నెంబర్ 2? వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఆఫ్ మెథడ్ నెంబర్ 2? ద రీజన్ ఈస్ కండెమ్ ఏవైతే ఉన్నాయో సేమ్ లెటర్స్ కదరా. ఇందులో ఏదైతే ఉన్నాయో, ఇందులో ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఉన్నాయి. 6, 7, 7. టీచర్ కూడా 7. చూడండి ఈజీగా ఈజీగా ఐడెంటిఫికేషన్. సో మెయిన్ థింగ్ ఈస్ చూడగానే పైన కింద వేసుకుని ప్లస్ మైనస్ చేయాల్సి వచ్చింది. ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద థింగ్ దే ఆర్ గివింగ్ ఎస్ CNO అండ్ DMEN ఉంది కదా. ఇందులో ఎలా మారింది? దిస్ ఈస్ ద సేమ్, దిస్ ఈస్ ద సేమ్, దిస్ ఈస్ ద సేమ్. క్లియర్? దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? అది అయిన తర్వాత ఎలా ఉంచండి క్రిస్ క్రాస్. NO అండ్ EM కి బికమ్ మీ. అప్లై సేమ్ మెథడ్ ఫర్ ద టీచర్. ఇక్కడ ఎన్నైతే ఉండాలి అన్నే ఉండాలి, ఎట్టి పరిస్థితిలో మారకూడదు. సో ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ లెటర్ అండ్ 4th లెటర్, దిస్ లెటర్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. అయినప్పుడు ఎలా వస్తుంది? వాట్ ఇస్ ద లాజిక్? దిస్ ఈస్ ఎ T, దిస్ ఈస్ ఎ C, దిస్ ఈస్ ద R. సరిపోయింది. ఇది తారుమారు అవుతుంది. దిస్ ఈస్ AE, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ EH. therefore the final answer is TAECEHR. clear guys? అందరికి అర్థమైందా లేదా? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ బెటా? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? ద మోడల్ నెంబర్ 1, మోడల్ నెంబర్ 2 కథం అర్థమైందా లేదా? సే yes or no. The recap, yes, we can see the linear method and crisscross method. Depending upon the question, we have to answer. That is the case. Thank you. The part 1 of coding and decoding is completed. I'll share the video. You can put video to choose coach. That is the thing. Next, ఇంకా 10 minutes time ఉంది. We have 10 minutes time to next topic వెళ్ళే ముందు. Yes, the method number 2 is నెంబర్ 2 సింబల్ కోడింగ్. ఇంతవరకు ఏం చూసాం? లెటర్ టు లెటర్ చూసాం కదా. ఇప్పుడు నెంబర్ 2 లెటర్ కోడింగ్ చూద్దాం. లెటర్ ని నెంబర్ తో కంపేర్ చేసేటప్పుడు. సియా ఇన్ఫోసిస్ 2020 క్వశ్చన్. ద రెడ్ ఈస్ కోడ్ as 6720. దెన్ హౌ వుడ్ గ్రీన్ బి కోడెడ్? ఇక్కడ కూడా 3 ఇస్తే 5 ఇవ్వచ్చు, 4 ఇస్తే 7 ఇవ్వచ్చు. ఇంకా క్రిస్ క్రాస్ ఉండవమ్మా. డిపెండింగ్ అపాన్ ద క్వశ్చన్ వాడు ఏ మోడల్ ఇస్తాడో చూడండి. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ దట్ సార్ దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి? పైన కింద వేసుకోవాలి. ద సేమ్ మెథడాలజీ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. ద మెయిన్ థింగ్ రెడ్, RED.
we have that thing 6, 7, 20 అని ఉంది. 6, 7, 20లో ఎలాగైంది? ఫస్ట్ థింగ్ హౌ ఇట్ ఈస్, ఎలా మారింది? ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇక్కడ 20 ఉంది, ఇక్కడ 7 ఉంది, 6 ఉంది, 3 లెటర్స్ 3. I know that the identification is here. I know that as per the rule D equal to 4, E equal to 5. What about the R is equal to Radhesham is 18. Here the 18 is needed to 20. The 5 is needed to 6. So something 4 equal to 7. The name just I'm reversing D, E, R and raskunte. This is a 4. This is a 5. This is a 18. Then everything is increasing by 2. Therefore 6, then 7, then 20. We are getting as answer. That's all. Did you understand? Adotunda ఇక్కడ 27, 6 నీడర్కి వెళ్ళాను, రివర్స్ చేశాను. Look the answer. See here. చూసారా లేదా? ఫార్మర్ రివర్స్ చేశాను. అప్లై సేమ్ లాజిక్ ఫర్ ద గ్రీన్. గ్రీన్ కి అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? వాట్ ఇస్ ద గ్రీన్ ఫర్ దిస్? గ్రీన్ చూస్తే ఏమొస్తుంది? గ్రీన్ వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? దాన్ని రివర్స్ చేస్తే గ్రీన్ కి ఏమొస్తుందిరా? వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద గ్రీన్? ద గ్రీన్ రివర్స్ చేస్తే NEE ఫస్ట్ రాసుకో, పెంచొద్దు. RG. N for the 14, November 14th. E for the 5, E for the 5, R for the Radhesham, G for the what? G for the what? G అంటే ఏమొస్తుందిరా? Is it 6? A, B, C, D, E, F, G. G for the 7. Therefore, everything should be increasing by 2. 14, 16, 5, 7, 5, 7, 18, 20, 7, 9. Therefore, 6, 7, 7, 29. Option B is the right answer. All of you clear better? All of you clear? Please, yes or no? ఎలా చేయాలి అర్థమవుతుందా లేదా? Got a clarity? అర్థమవుతుందా లేదా? Got clear? Got clear? Next topic, next question, last and final question. E equal to 5, hotly equal to 12. What is the code for the lamp? Your time starts now. Take a 1 minute time. Take a 1 minute time. What is the answer? TCS 2020. What is the answer? Orlera. E equal to 5, hotly equal to 12. How will be code as a lamb? No one? చెప్తారా చేస్తున్నారా? You are doing, please say yes. చెప్పేస్తాను. ఇక్కడ E ఈక్వల్ టు 5 యాజ్ పర్ ద ఆల్ఫాబెటిక్ లాజిక్ ఈక్వల్ టు 5 అలా ఎట్టి పరిస్థితులు ఇవ్వడం. అలా ఇస్తే E ఈక్వల్ టు 5 ఇస్తే చిన్నపిల్లలకి ఇస్తాడు E ఈక్వల్ టు 5 అని, మనకు కాదు. యు అండర్స్టాండ్? సో వెన్ యూఆర్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ E ఈక్వల్ టు 5 అవదు, ఎక్కడో లాజిక్ ఉంటుంది, ఆ లాజిక్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇన్ దిస్ కేస్ హోటల్ ఈక్వల్ టు 12. హోటల్ 12 ఎలా అవుతుంది? E ఈక్వల్ టు 5 అయినప్పుడు we know that first thing E తో మనకు తేలట్లేదు. దెన్ యు ఆర్ గివింగ్ ఫర్ ద హోటల్. ఈ రెండు కూడా సేమ్ లాజిక్ ఉంటుంది. ఎందుకు 2 హింట్లు ఇస్తున్నారంటే ఆడికి తెలుసు E ఈక్వల్ టు 5 తో చేయలేరా ఆన్సర్, ఆడికి తెలుసు. వాడికి కూడా తెలుసు E ఈక్వల్ టు 5 ఇచ్చి వాట్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ ద ల్యాంప్ అన్నాను అనుకో, వాడు ఆన్సర్ చేయలేడు, ఎవడు కూడా ఆన్సర్ చేయలేడు. ఎందుకంటే E ఈక్వల్ టు 5 అంటే L ఈక్వల్ టు A ఈక్వల్ టు AM ఈజ్ ఈక్వల్ టు B పెట్టేస్తారు, ఆన్సర్ నన్ ఆఫ్ దీస్ వెళ్ళిపోద్ది. యు అండర్స్టాండ్? ఫర్ దిస్ కేస్ దే ఆర్ గివింగ్ ఏ 2 ఆప్షన్స్. ఒకటి అవ్వకపోతే ఇంకోటికి వెళ్ళు. నీకు E ఈక్వల్ టు 5 అర్థం కాలే, దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద హోటల్. H అని చెప్తాను మీకు ఆల్రెడీ, H ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 అని. O ఈక్వల్ టు ఎంత? O ఈక్వల్ టు ఎంత? వాట్ ఇస్ ద O? ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్? వాట్ ఇస్ ద O వాల్యూ? What is the O value? Is a 15. Yes, O కి ఆపోజిట్ ఏంటి? Q. Then
What is the t value? T value anta? What is the t value? T value is a 20, and the E value is a 5. What is the L value? What is the L value? 12. Anni add cheyi. You are getting an answer 60. 60 ఉంది, ఇక్కడ 12 ఉంది ఏంటి సార్ అంటారా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇక్కడ 12 ఉంది, ఇక్కడ 60 ఉంది. Now the point is we have to convert the one form into another form. ఏంటి another form? 16 12 లో మార్చుకోవాలంటే the 60, the 12 5 is 60. అంటే 60/5 చేస్తే we are getting as a 12. ఎందుకు సార్ 5 చేయాలి? 6 చేస్తే 10 వస్తుంది కాదు. Here the 5 indicates the total letters in a hotel. హోటల్లో 5 ఉన్నాయి కాబట్టి 5 తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ లాజిక్ వద్దాం. E = 5 బాగుంది. E = 5, ఈలో ఒక నెంబర్ ఉంది కాబట్టి 5. ఇక్కడ ఈలో ఓన్లీ 1 లెటర్ కాబట్టి డివైడ్ బై 1. ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటే అని డివైడ్ బై 1 చేయాలి. Therefore 5/1 is a 5. ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ యొక్క థాట్ లోకి వెళ్ళాలి. అప్లై సేమ్ ఫర్ ద ల్యాంబ్ కి అప్లై చేస్తే ఏం వస్తుంది? లుక్ ఫర్ ద ఆప్షన్. Therefore hotel is equal to, as per my given option, therefore hotel is equal to 60/5. Therefore lamb is equal to 28. 28 లో lamb లో we have a 4 letters. That's what I divide by 4. The answer is 7. చూడగానే 28 ఎట్టేయడం కాదు, 28 ఉంటుంది అక్కడ. అదే మీకు చెప్పాను. there is option is the 28 and we see the E = 5. a lamb equal to అంత ఇలాంటి చెత్త క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఉండవు. Clear all of you? All of you clear? If you say yes, I'm going for the part 2 of the story. అయిందా లేదా? Yes or no? నీకు సింపుల్ గా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందంటే ఆన్సర్ కాదు. That is the thing. Yes. Wait for 1 minute. I'm going for the most important one. Is called letter coding. Sorry. 2 minutes. Only 2 minutes అయిపోవాలి. Yes. Can you see the presentation? Presentation కనిపిస్తుందా? Presentation కనిపిస్తుందా? No sir, కనిపించట్లేదు. No sir. Yeah. Yeah, now clear. So we have seen what are the things we have seen for the last 25 minutes class. Linear coding and crisscross. Then we have seen the coding to letter to number, number to letter coding. Simple ga వచ్చే లెటర్స్ లో గాని నంబర్స్ లో గాని ఈజీ కోడింగ్ కాదు. ఈజీ కోడింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వడు. We have to think differently. What is the third model? Lost an important model which ఇందులో 1 minute. చూడండి, the third model is elimination model. మీకు ఆల్రెడీ I said, మళ్ళీ ఆన్లైన్ క్లాస్ చెప్తాను, ఆఫ్లైన్ క్లాస్ లో we are going for. ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ప్లేస్మెంట్ is coding and decoding. Coding decoding లో మోడల్ నెంబర్ 3. This is called elimination. What is the meaning of elimination? For example, I am okay is coded, they are giving as A, B, C అని ఇచ్చాడు.
you are okay is given as b x y ఇచ్చాడు. క్లియర్. Now what is the code for the okay అన్నాడు. What is the code for the okay? The main thing is okay అన్నది రెండిట్లో కామన్ కాబట్టి, both are common కాబట్టి, we have to identify the common one is called as a bb. Therefore 100 out of 100% is we can say that the okay is equal to b and easy గా ఐడెంటిఫై చేయగలం. You understand? The next thing, next మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ ఇక్కడ what is the code for the I? Code for the I may be either A అవ్వచ్చు, either C అవ్వచ్చు. A అవ్వచ్చు, C అవ్వచ్చు, మనం చెప్పలేము. ఇక్కడ I ఉంది, ఇక్కడ A ఉందని we can't say ఫస్ట్ లెటర్ I, ఫస్ట్ లెటర్ A అని చెప్పకూడదు. కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్ లో we can't say. బట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది when we can say that because I am యామ్ తీసాను, ఇక్కడ C తీసాను. ఎప్పుడైతే ఈ మెథడ్ అప్లై చేసిందో, ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఉందో, ఇన్ దిస్ కేస్ వి హ్యావ్ ఏ సింగిల్ లెటర్ అండ్ సింగిల్ కోడెడ్, సింపుల్లీ 100 out of 100% is I equal to A. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ R అని రిమూవ్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిమూవ్ ద R, ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ ద Y, వి కెన్ సే ద U ఈక్వల్ టు X. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ద ఫైనల్ కన్క్లూజన్ పాయింట్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏం లేదు. వెన్ వీ హ్యావ్ ద X అండ్ Y, what is the code for the 1 and 2 unte we can't say the answer because two letters, two coded one unte man eppudu kuda answer cheyalem. The answer is called as a cannot be determined. When we have a single answer x equal to 1 out of 100 out of 100% is this is the right answer. Clear all of you? అర్థమైందా లేదా? పాయింట్ అర్థమైందా లేదా? ఈ పాయింట్ తో మనం సాల్వ్ చేసేయచ్చు. ఐడెంటిఫికేషన్ ఎప్పుడు కూడా యాప్టిట్యూడ్ లో అవ్వచ్చు, చెయ్యొచ్చు, చూ అన్న మాట యూజ్ చేయకూడదు. ఎప్పుడైతే అవ్వచ్చు, చెయ్యొచ్చు ఉందో ద ఆన్సర్ ఈస్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. నువ్వు ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. క్వశ్చన్లు ఎప్పుడు కూడా లెటర్స్ కన్సిడర్ అంటే వాడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తో రాయొచ్చు కానీ, బట్ ఇవ్వకుండా యూ కాంట్ సే దట్ యూ కాంట్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ. యూ అండర్స్టాండ్ డైరెక్ట్లీ. దెన్ సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఎ ఇన్ఫోసిస్ క్వశ్చన్. పిట్నాసా మీన్స్ యు ఆర్ వెల్కమ్. నోహా పాలా మీన్స్ దేర్ ఆర్ వెరీ గుడ్. Kadala means who is good. Odd ha pitla means they welcome good people. The first thing question avagane ni identify chesindi common. For example, common words ki veldam. Which one is a common ni kalpistundi? Welcome is a common. Welcome is a common. Eppudaithe welcome common undo first dantlo fourth dantlo, then we are going to further which one is a common word. Edi common indulo pit another common. Inka nasa indulo ledhu kabatti therefore pit for the welcome. Did you understand? Therefore the final conclusion, first thing what is in question prakaram answer cheyali. Therefore the pit is equal to welcome. Clear? Ayipindi. Now what is the next point we are going for? There is a good. Good anna మాట ఎక్కడ ఉందో చూడండి. Good is a second one, third one, fourth one. అంటే మూడిట్లో కామన్ ఉండాలి. ఇక్కడ నా ఉందా? లేదు. సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ లో. హో ఉందా? లేదు. పా ఉందా? లేదు. లా ఉందా? చెక్ చేద్దాం. ఎస్, లా ఈజ్ ఎ కామన్ ఫర్ ద త్రీ థింగ్స్. దేర్ ఫోర్ ద గుడ్ ఫర్ ద గుడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లా. అలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. గుడ్ ఈక్వల్ టు లా. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎనీథింగ్ వి కెన్ దే. ఎస్, దే అండ్ కామన్. దే అన్నది ఉంది. దే వి కెన్ గో ఫర్ ద సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్. దే ఉంది కాబట్టి వి కెన్ గో విచ్ వన్ ఇస్ సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ కామన్ ఏంటి? నా లేదు. హో లేదు. పా ఉందా? పా ఉందా? Which one is a common for the day? La, na, ho, pa. ఇప్పుడు నా చూద్దాం. నా which one is a common? రెండిట్లో which one is a common? Is a R. చూడు, R కామన్. R కామన్ కాబట్టి ఇందులో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ దాంట్లో నా అయిపోయింది. Therefore నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ద లాస్ట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ సా మాత్రమే మిగిలింది, ఇక్కడ యు మాత్రమే మిగిలింది. Therefore 100 out of 100% is 100 out of 100% is the u equal to sa. ఫస్ట్ అంతా అయిపోయింది, కథం. సెకండ్ దాంట్లో హోపా మిగిలింది. హో ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ ఏదో సంథింగ్ హా ఏదో మిస్సింగ్ అయిందిరా. ఇక్కడ మేబీ ఇక్కడ హో కెన్ బి టేకింగ్ ఎస్ హా కింద తీసుకోండి. హోని హా కింద తీసుకుంటే దెన్ ఆ హా is a common. Then they is a common. Simply we can say that ha కూడా అయిపోయింది. టైపింగ్ మిస్టేక్. ఇక్కడ నాకు మిగిలింది సంథింగ్ ఏదో మిగిలింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a very. క్లియర్? ఇందులో హూ ఎక్కడా లేదు.
ఈజ్ ఎక్కడా లేదు. అంటే ఇక్కడ రెండు మిగిలిపోయి అంటే క్వశ్చన్ లో హూ ఇచ్చినా ఈజ్ ఇచ్చినా దీనికి మనం ఆన్సర్ చేయలేం. బికాస్ హూ అండ్ ఈజ్ ఇస్ ఏ యూనిక్. అది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో కానీ సెకండ్ సెంటెన్స్ లో కానీ థర్డ్ సెంటెన్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఫోర్త్ ఎక్కడ హూ ఈజ్ లేదు. హూ ఈజ్ లో ఏవైతే రెండు ఉన్నాయో ఆ రెండు మిగిలే. ఓ రెండింటికి రెండు మిగిలితే ద ఆన్సర్ ఇస్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. లైక్ దిస్ నేను చూసిన ఆప్షన్ చూడండి. దిస్ ఇస్ థింగ్ మనం చేసుకోవాల్సింది. నువ్వు రౌండ్ అప్ చేసుకుంటావు, ఏం చేసుకుంటావు నీ ఇష్టం. ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం ఎలిమినేట్ చేయాలి. క్లియర్? నెక్స్ట్ is another question, is a TCS question. How we can solve this question? Simply వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం సాల్వ్ చేయాలరా, ఏది పడితే చేసి కొట్టు. అది గుర్తుపెట్టుకో. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అర్థం చేయడానికి ప్రతి వర్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి వర్డ్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఎగ్జామినేషన్ లో గుడ్ అంటాడు, గుడ్డు గురించి మాట్లాడాలి. ఇక్కడ గుడ్ అంటే గుడ్డు గురించి మాట్లాడు, గుడ్డు గురించి మాట్లాడు. గుడ్డు కామన్ కాబట్టి పిట్ లేదు, డర్ లేదు, దేర్ఫోర్ డర్ అయిపోయింది. గుడ్ ఫర్ ద డర్. ఇంకా నీకు డోంట్ బాదర్, రిమైనింగ్ గురించి నీకు అనవసరం. నెక్స్ట్ డే అడిగాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే అడిగాడు, సార్ డే ఒకటే ఉంది కదా, ఎలా చేయాలంటే ఈ మూడిట్లో యూనిక్ ఉండాలి. టిమ్ లేదు, టిమ్ ఎక్కడా లేదు. నా ఉందా? ఉంది. టాక్ ఉందా? ఉంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద డే అడిగాడు, డే అడిగినప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇక్కడ నా ఉంటే అది అవ్వదు, ఎందుకంటే యూనిక్. ఇక్కడ టాక్ కూడా యూనిక్, టాక్ కూడా కామన్ అయిపోయింది, యూనిక్ అవ్వదు. దేర్ఫోర్ ద ఫైనల్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద టిమ్. టిమ్ అన్నది ఫస్ట్ దాంట్లో ఏలో అనగా బీగో అని లేదు, డే అని సెకండ్ దాంట్లో థర్డ్ దాంట్లో లేదు. Therefore the final answer for the day is a unique. Therefore we can go for the Tim. అర్థమైందా లేదా? వాడు ఇచ్చిన వర్డ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, రిమైనింగ్ అన్నిటి మీద చేసుకుని కూర్చోకూడదు. వాడు గుడ్ ఇస్తే గుడ్, యామ్ ఇస్తే యామ్, ఆర్ ఇస్తే ఆర్, బ్యాడ్ ఇస్తే బ్యాడ్, దాన్ని ఎలా రాబట్టాలో చెప్పాలి. రాకపోతే డైరెక్ట్ we can go with the option is called as a cannot be determined. Clear? That is the final point about the coding and decoding. That is the thing. Therefore yellow color is yellow color. Yellow color చూడండి, కొంతమంది అలా చేసుకుంటారు, సర్కిల్ లో పెట్టుకుంటారు. టీము, దే, సియర్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద క్వశ్చన్ ప్రకారం. డర్, గుడ్ అండ్ ఒకటే మిగిలింది కాబట్టి therefore ఆర్, నా. క్లియర్? దట్ ఈస్ ద కేస్, యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇది అయిపోయింది కాబట్టి పిట్ కి యూ వస్తుంది. క్లియర్? టాక్ ఈజ్ అ కామన్. therefore బ్యాడ్ ఒకే కలర్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. therefore ఇది ఒకటే మిగిలింది కాబట్టి పాకి ఎండ్. సో దీనికి ఇది మిగిలింది కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈస్ క్లియర్. నా, ఆర్. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద కోడింగ్ అండ్ డికోడింగ్. ఎనీ డౌట్స్? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అమ్మా? అందరికి అర్థమైందా లేదా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? ఎస్, క్లియర్. థ్యాంక్ యూ. వెయిట్ ఫర్ ద 10 minutes. సింపుల్ టాపిక్. ద టాపిక్ నెంబర్ 2 చదవండి, ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఈ 10 days కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్, టీటీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి. ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ నీ యొక్క కంప్లీట్ కెరియర్ లో 4 on 4 చలో వెళ్ళిపోద్ది. 4 on 4